इश्क दी नवीओं नवी बहार। बहार की है? खुशी दा मौसम। खुशी जिहड़ी नित नहीं रहिंदी। नित क्यों नहीं रहिंदी? इस वास्ते कि कोई शै भी नित नहीं रहिंदी। कुदरत ने किसी शै नूं नित रहन दा हुक्म दिता ही नहीं। इस वास्ते हर शै हरदम बदलती रहिंदी है। किसी शै दी भी किधरे खलोत नहीं। पता नहीं हर शै होरे किन्नियां हालतां बदलदी है, पर असां आम तौर ते हर शै दियां दो हालतां मिठियां होईयां ने, जिवें बहार ते खजां, सुख ते दुख, अच्छाई ते बुराई, जंग ते मंद, सेहत ते पुठ, दिन ते रात, जिंदगी ते मौत। हर वारी जदों बहार आउंदी है तां ओह परौणिਆਂ वांगू कुछ दिहाड़े रह के विद्या हो जाती है, तां खजां आन प्रधान हुंदी है। ये खजां भी नित नहीं रहिंदी, उन्हें भी अंत नूं अपने साह पगाने हुंदे ने। इस दौरान वारिस शाह दे आखण वांगू, भाबी खिजां दी रुत जा आन पहुंची, भौर आसरे ते पए जाल दे नी, सेवन बुलबुलां बूटियां सुकियां नूं फिर फुੱਲ लगन नाल डाल दे नी। अंत नूं खजां साह घुट जांदी है ते नवीं बहार जन्म लैंदी है। बहार ते खजां दा ये चक्कर इंज ही चलदा रहिंदा है। ना बहार सदा बह रहिंदी है ते ना खजां। ये ते होए बाहरले मौसम। अंदरले मौसम इन्ना चिर नहीं तकदे। ये पल पल बदलते रहंदे ने। हर साह एक नवां ही मौसम हंडाउंदा है। हर पल एक वखरा मौसम है। हर सोच एक अडरी दुनिया है। हर पल एक वखरा मौसम है। हर सोच एक अडरी दुनिया है। इस जीवन दा हर साह इत्थे एक नवां ही जन्म हंडाउंदा है। इस जीवन दा हर साह इत्थे एक नवां ही जन्म हंडाउंदा है। आशिक दा, शायर दा, सूफी दा ते हर हसास इंसान दा हर साह एक नवां जन्म हंडाउंदा है। मतलब ये पई एक साह तो दूजे साह दे आउण तीकन एक कैफियत चों लंघ के दूजी कैफियत विच दाखिल हो जाता है। या इंज समझ लो कि एक साह ओदी पूरी जिंदगी है ते एक साह दे पूरे होण नाल ही ओदी जिंदगी पूरी हो जाती है। इंज ओह हयाती विच जिन्ने साह लैंदा है उन्नियां ही जिंदगियां हंडाउंदा है। इस दौरान ओदी कैफियत ये हुंदी है, आउणा है ते जी पैना वा, जाना है मर जाना। आउणा है ते जी पैना वा, जाना है मर जाना। मौत हयाती दोवें पीड़ा, दोहां नूं जर जाना। मौत हयाती दोवें पीड़ा, दोहां नूं जर जाना। इसे तो तां बुल्ला आखदा है, इश्क दी नवीओं नवी बहार, इश्क दी नवीओं नवी बहार। इत्थे नवी दा लफ्ज उस तब्दीली वल्ले इशारा करदा है जिहड़ी कुदरत दा एक असूल है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि इश्क दी ये बहार हर लम्हे नवी रहिंदी है, क्यों जे कोई शै सदा नवी रह ही नहीं सकती। नवी शै कुछ दिन पा के पुरानी हो जाती है। पुरानी नूं नवी कोई भी नहीं कहता। बाबे दे आखण दा मतलब ये वे भई इश्क विच नवी तो नवी कैफियत हुंदी रहिंदी है। एक लम्हे आशिक महबूब दे वसाल दा तसव्वुर करदा है तां खुश हो जाता है, इंज जिवें उहदे लई बहार दा मौसम आ गया होवे ते फिर दूजे लम्हे ही वो महबूब दे हिजर पारों गमनाक हो जाता है तां उहदे उत्ते खजां दा मौसम तारी हो जाता है। ये उहदे अंदरले मौसम ने जिहड़े छेती छेती उहदे साहां दे नाल नाल बदलते रहंदे ने। इसे तरह आशिक वांगू सूफी दियां कैफियतां भी बदलदियां रहिंदियां ने। वारदात ते ख्वातर भी बदलते रहंदे ने। ਉਹ एक लम्हे कुरब दी मंजिल ते अपड़दा है तो दूजे लम्हे फिर उत्थे ही जा खलोंदा है जिथों वो टुरिया सी। बाबा बुल्ला इश्क नूं सदा बहार नहीं आखदा,
ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਵਾਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਜ਼ਾਂ, ਰੰਜ, ਗਮ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਸ਼ਿਕਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਵਲਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੀਕਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੁੱਖ, ਰੰਜ ਤੇ ਸ਼ਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਵ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਭਈ ਆਦਮ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਨ ਹਰ ਨਸਲ ਉਰੂਜ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਦੌਰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦਮ ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਆਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਨਵਾਂ ਆਦਮ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੇ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮਸੂਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੂਨਾਗੂ ਖਲਕ ਦੀਆਂ ਗੂਨਾਗੂ ਸੂਰਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਜੂੜਾ ਡਰਿਆ, ਡੇਰੇ ਜਾ ਠਾਕਰ ਦੇ ਵੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੇ ਨਾਦ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੋਤਾ ਮਾਰ ਗਵਾਈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸਫਾਈ, ਜਿਤ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਯਾਰੋ ਯਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਲੇ, ਭੁੱਲੀ ਸੁਰਤ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਬੇਲੇ, ਰਾਂਝਾ ਯਾਰ ਬੁਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਧ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਵੇਦ ਕੁਰਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੇ, ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਘਸ ਗਏ ਮੱਥੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਤੀਰਥ ਨਾ ਰੱਬ ਮੱਕੇ, ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਨੂਰ ਅਨਵਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਫੂਕ ਮਸੱਲਾ ਭੰਨ ਸੁੱਟ ਲੋਟਾ, ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀਹ ਆਸਾ ਸੋਟਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ, ਤਰਕ ਹਲਾਲੋਂ ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਨਾਲ ਪਲੀਤੀ, ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੌਹੀਦ ਨਾ ਨੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪੁਕਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਭੁਲਾਇਆ ਸਿਜਦਾ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਪਾਵੇਂ ਝੇੜਾ, ਬੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਬਥੇਰਾ, ਇਸ਼ਕ ਕਰੇਂਦਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। इश्क दी नवीओं नवी बहार, इश्क दी नवीओं नवी बहार, इश्क दी नवीओं नवी बहार, इश्क दी नवीओं नवी बहार। जां मैं सबकी इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जूड़ा डरिया, तेरे जा ठाकर दे वड़िया,
ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੇ ਨਾਦ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੋਤਾ ਮਾਰ ਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸਫਾਈ ਜਿਤ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਯਾਰੋ ਯਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਨੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਲੇ ਭੁੱਲੀ ਸੁੱਤ ਤੜਿੰਦੀ ਬੇਲੇ ਰਾਂਝਾ ਯਾਰ ਬੁਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਵੈਦ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜ ਥੱਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਸ ਗਏ ਮੱਥੇ ਨਾ ਰੱਬ ਤੀਰਥ ਨਾ ਰੱਬ ਮੱਕੇ ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਨੂਰਨ ਵਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਫੂਕ ਮਸੱਲਾ ਪੰਜ ਲੋਟਾ ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀ ਆਸਾ ਸੋਟਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਹੋ ਕਾ ਤਰਕ ਹਲਾਲੋਂ ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਨਾਲ ਪਲੀਤੀ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੌਹੀਦ ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪੁਕਾਰ ਕਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਭੁਲਾਇਆ ਸਿਜਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਪਾਵੇਂ ਝੇੜਾ ਬੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਬਥੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਸ਼ਕਦਾ ਪੜਿਆ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਜੂੜਾ ਡਰਿਆ ਤੇਰੇ ਜਾ ਠਾਕਰ ਦੇ ਵੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੇ ਨਾਦ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੋਤਾ ਮਾਰ ਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸਫਾਈ ਜਿਤ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਯਾਰੋ ਯਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਨੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਲੇ ਭੁੱਲੀ ਸੁੱਤ ਤੜਿੰਦੀ ਬੇਲੇ ਰਾਂਝਾ ਯਾਰ ਬੁਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਵੈਦ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜ ਥੱਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਸ ਗਏ ਮੱਥੇ ਨਾ ਰੱਬ ਤੀਰਥ ਨਾ ਰੱਬ ਮੱਕੇ ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਨੂਰਨ ਵਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਫੂਕ ਮਸੱਲਾ ਪੰਜ ਲੋਟਾ ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀ ਆਸਾ ਸੋਟਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਹੋ ਕਾ ਤਰਕ ਹਲਾਲੋਂ ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਨਾਲ ਪਲੀਤੀ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੌਹੀਦ ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪੁਕਾਰ ਕਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਭੁਲਾਇਆ ਸਿਜਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਪਾਵੇਂ ਝੇੜਾ ਬੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਬਥੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਸੂਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰ ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦੀ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਬਾਚੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਲੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੀਕਨ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਤੇ ਤੇ ਖੌਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਦੇ ਸਨੇੜੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਤਿੱਤਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੁੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਰੁੱਕੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਸਨੇੜੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਦੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅਕਲੀ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਹਿੱਸੀ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੱਦ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ, ਹਦੀਸ, ਫਿਕਾ ਤੇ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਤਨੀ ਮਾਇਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਤਅੱਯਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਗੱਯੁਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦੇ ਲੋਰੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਦੀਅਤ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਚਿਲਕ ਦੇ ਇਲਮੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਪੇੜ ਵੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।